now we are going to the very, very important topic, that is iterative statement. So there are two types of control statement: selection control statement, iterative control statement. Iterative control statements are also called as looping statement. So there are three kinds of looping statements are available in Java, like C. C la enna irukko adena. Okay mama. So almost C la enna padichi adella Java la maximum இருக்கும். Python is somewhat different. Okay, syntax எல்லாமே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். Okay, while loop, for loop and do while loop. Okay, first we are going to see while loop. While loop is a control flow statement that allows code to be executed repeatedly. The difference between selection control statement and looping statement is, in selection control statement what will happen is, if the condition is true, ஒரு வாட்டி தான் செக் பண்ணுது கண்டிஷன், உடனே உள்ள வருது. ஓகேவா? ஃபால்ஸ்னா எல்ஸ் பார்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடுது. பட் இன் while என்னன்னா, so until the condition becomes false, ஓகேவா, கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகுற வரைக்கும் that loop will be repeatedly executed. That is called as what? While loop. ஓகேவாமா? ஸோ அப்போ இதான் இது while loop. ரிப்பீட்டா என்ன செய்யுது, இந்த லூப் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. சின்டாக்ஸ் பாரு, while condition, body of loop. ஸோ இங்க பாரு கண்டிஷன் எழுதிடுறா, இங்க ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூனா உள்ள வருது, ஃபால்ஸ்னா அந்த பிளாக்கை க்ளோஸ் பண்ணினதுக்கு அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை என்ன செய்யுது, எக்ஸிக்யூட் பண்ணுது. ஓகேவாமா? ஸோ இப்போ இது பாரு, நார்மலா லூப்பிங்னாலே அதுல மூணு பார்ட் இருக்கும், சரியாமா? ஸோ கண்டிஷனை செக் பண்ண போறேன்னா அந்த கண்டிஷன்ல ஒரு வேரியபிள் யூஸ் பண்ணுவல, அந்த லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்னாலே மூணு பார்ட் இருக்குதுன்னு சொன்னேன். First initialization, அடுத்து condition checking, அடுத்து once the condition is checked, then you have to increment or decrement that variable. ஓகேவா? ஒரு வேரியபிளை யூஸ் பண்ணி தான் கண்டிஷன் எழுதுவா. அந்த வேரியபிளை ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்யணுமா, இனிஷியலைஸ் பண்ணணும். அந்த வேரியபிளை யூஸ் பண்ணியே கண்டிஷன் எழுதணும். அடுத்து அந்த வேரியபிளை என்ன செய்யணும், increment பண்ணணும், increment or decrement that particular value. This is called as what? While loop. Okay mama? So இதுதான் நான் இங்க வந்து எழுதி இருப்பேன். ஓகேவா? Now we are going to see one example. So all of you look at this one. So you all be knowing, for executing for writing the Java program, minimum one class is needed. Public static void main ல இருந்து execution start ஆகும். அப்போ அந்த மெயின் ஃபங்க்ஷன் இருக்கக்கூடிய கிளாஸ் என்ன நேம் நீ கொடுத்துருக்கியோ அந்த நேம் வச்சுதான் அந்த ப்ரோக்ராமே என்ன செய்யணும், சேவ் பண்ணணும். while.java அப்படின்னு நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமை சேவ் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ அடுத்து இங்க பாரு, இன்ட் என்ன இனிஷியலைஸ் பண்ணிருக்கோம். ஸோ ஒரு வேரியபிளை இனிஷியலைஸ் பண்ணியாச்சு. அந்த வேரியபிளை வச்சு நான் கண்டிஷன் எழுதுறேன் பாரு, n greater than 0. கண்டிஷன் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்? டெல் மீ. ட்ரூ, பிகாஸ் n என்னதுமா 5. 5 greater than 0 கண்டிஷன் ட்ரூ. ட்ரூ ஆனோடனே உள்ள வருது. ஓகேவா? ஸோ உள்ள வந்து டிக் என்னோட வேல்யூ வந்து 5, டிக் 5 அதை வந்து என்ன செய்யறது, பிரிண்ட் பண்ணிடுது. ஓகேவா? இப்போ என்னோட வேல்யூ அடுத்து நான் என்ன சொன்னேன், கண்டிஷன் 2 பார்ட் முடிச்சிட்டோம். மூணாவது இன்க்ரிமெண்ட் ஆர் டிக்ரிமெண்ட். இப்போ n வேல்யூ இஸ் டிக்ரிமெண்டட் பை 1. Now what is the value of n? n is 4. n is 4. Now it will again go, because this is looping statement. The loop will be repeatedly executed until the condition becomes false. அப்ப நமக்கு இங்க இப்ப ட்ரூ தான் ஆயிட்டே இருக்குது, அப்படிதானே? இப்ப n வந்து இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு, 4 ஆயிடுச்சு. இப்போ 4 வச்சு செக் பண்ணுது. 4 greater than 0 condition true. உள்ள வருது, tick 4 will be printed on your screen. Now n is decremented by 1. n is 3. Now n is 3. 3 greater than 0 condition true. உள்ள வருது, tick 3. அடுத்து n is decremented by 1. n is 2. 2 greater than 0 condition true. Tick 2 will be printed. Now again n is decremented by 1. n becomes 1. 1 greater than 0. Tick 1 will be printed. Again n is decremented by 1. Now n becomes -1. So -1 greater than 0 condition false. Now the loop will be stopped, because it won't execute. If the condition becomes false, the block எங்க முடியுது, இந்த க்ளோஸ் பிரேஸ்ல முடியுது. அப்ப இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் என்ன எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? do while loop பாருமா. So do while loop வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா, so syntax பாரு. So the difference between while loop and do while loop is, while loopல பாருமா எண்ட்ல செமிகோலன் இருக்காது. do while loopல while இருக்கும், அந்த whileல எண்ட்ல என்ன செய்வோம், செமிகோலன் போடுவோம். This is the first difference. Second difference is, this loop is called as, while loop is called as entry controlled loop.
So do while loop is called as exit control loop. ஏன்னா இங்க first condition check பண்றோம். இங்க வந்து do execute பண்ணிட்டு தான் last check பண்ணுவோம். அதனால entry control loop, exit control loop. ஓகேவா? அடுத்து while loopல if the condition becomes true, then only it will enter inside the loop and it will execute the set of statement. But here, if the condition true or false, it is not a matter. Whatever the statements which we have written inside the do part will be executed only once. ஒரு வாட்டி என்ன செய்கிறோம்? True or false, it won't check that one. First, do குள்ளால என்ன கொடுத்திருக்கியா அந்த வேலையை அதை செய்கிறோம். செய்துட்டு அதுக்கு அப்புறமா அது என்ன செய்யும்? கண்டிஷனை செக் பண்ணும். ஒருவேளை அந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆச்சுதுன்னா என்ன செய்யுமா? மறுபடியும் டூ பார்ட்டுக்கு போவோம். ஒருவேளை இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆச்சுன்னா இதுக்கு அடுத்தால கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் என்ன செய்யும்? எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். அதான் இங்க போட்டிருக்கு பாரு, கண்டிஷன் ட்ரூ ஆச்சுதுன்னா அகெயின் இட் வில் கோ டு டூ பார்ட், ஃபால்ஸ் ஆச்சுன்னா கீழே. இங்க பாரு, ஃபர்ஸ்ட் வித்தவுட் செக்கிங் எனி கண்டிஷன் it will execute inside the statements which are available inside the do. Okay mama, do குள்ளால இருக்கக்கூடிய statements without checking the condition அதை நிச்சயம் execute பண்ணிரும். So this is the difference between entry control loop and exit control loop. note பண்ணி வச்சுக்க, நோட்ஸ்ல இல்லாட்டாலும் you have to know about this. So எழுதி இருக்கு exit control loop. This is entry control, this is exit control. Okay mama, so அப்ப புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன். Now we are going to see control statement, iterative state, do while loop ஓட example பார்க்க போறோம். So simple program only I have written. So int I is equal to 0. So do part do குள்ளால பாருமா system.out println I கொடுத்திருக்கோம். அதுக்குள்ளால increment or decrement எழுதிரணும். initialization, increment or decrement, while condition. I என்ன வேல்யூமா? I வந்து first நம்ம 1 ன்னு வச்சிருக்கோம். doக்கு வெளியில உள்ளால இப்ப வருது. ஏன்னா கண்டிஷன் எதுவுமே செக் பண்ணாம ஃபர்ஸ்ட் உள்ள வந்து ஐயோட வேல்யூ என்னது? 1 will be printed. அடுத்து I is incremented. I plus plus means I is equal to I plus 1. The meaning of I plus plus is called as I is equal to I plus 1. அப்ப ஐயோட வேல்யூ என்னவாயிடுச்சு? 2 ஆயிடுச்சு. அப்போ அந்த 2 வச்சு செக் பண்ணுது கண்டிஷன் 2 less than or equal to 5. Yes, condition true. Again it will go this do blockல போயிட்டு 2 print பண்ணிடுவேன். ஏன்னா ஐயோட வேல்யூ என்னதுமா? 2. அடுத்து I is incremented by 1. I becomes 3. 3 less than or equal to 5, condition true. It will go do block and 3 will be printed. Now I becomes 4. 4 less than or equal to 5, condition true. Go again do block. 4 will be printed. Now I is incremented by 1. I becomes 5. 5 less than or equal to 5, condition true, equal to 5. Okay, so again go here to print 5. Now I yoda value becomes 6. 6 less than or equal to 5, condition false. So it will go and execute after the statements of this while. While ku apprama irukkudiya statements execute. It's a very very important loop, that is for loop. For loop அடிக்கடி படிச்சிருப்பா, எல்லாத்துலயும் படிச்சிருப்பா. So இப்ப for பாருமா, keyword வந்து for, அங்கெல்லாம் while பார்த்தோம், இப்ப for. இதுல அதே நான் whileல even though while do whileல வந்துட்டு நம்ம வந்து syntaxல initialization, condition, iteration, இந்த increment decrement அதை வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணாட்டாலும் பட் internally எல்லா லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்லயும் 3 பார்ட்ஸ் இருக்கணும். ஓகேவா? சோ அதே மாதிரி for loopல initialization, condition, so iteration கொடுத்திருக்காங்க. Here you can write increment or decrement. ஓகேவா? so either you can write increment part or decrement part. I plus plus, I minus minus இதனால எழுதிக்கலாம். so first பாருமா, initialization இதுதான் syntax. so இங்க பாரு, so first இங்க உள்ள வருது கண்டிஷன் செக் பண்ணுது. கண்டிஷன் ட்ரூனா உள்ள வருது, ஃபால்ஸ்னா அந்த க்ளோஸ் பிரேஸ்க்கு அப்புறமா இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுது. ஓகேவா? சோ இதுல தான் நான் பாரு, இனிஷியலைசேஷன் கண்டிஷன், டெஸ்டிங் கண்டிஷன், ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிகியூஷன், இன்கிரிமெண்ட் ஆர் டிக்ரிமெண்ட், லூப் டெர்மினேஷன். இது என்ன? இனிஷியலைசேஷன்னா வேரியபிளுக்கு வேல்யூ அசைன் பண்றது இந்த இனிஷியலைசேஷன். I is equal to 0, I is equal to 5. We are writing like this. No, this statement is called as initialization statement. Testing another, I is equal to 1, I less than 0. So if you are checking like this, then it is called as a testing condition. Statement execution, we are keeping some statements inside this block. No, so that is called as statement execution. So the increment or decrement inside this block we have to mention. So increment or decrement part, that is. So loop termination, the condition false means it will go after this for loop. So now we are going to see one example.
So example parma, int I is equal to 0 per 3 is the initialization. Adutha condition increment or decrement. So I is equal to 0, I less than or equal to 5, I plus plus. So all of you listen carefully. 3 part இங்க எழுதியாச்சு. இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க. First I is equal to 0, I is equal to 1, I is equal to 1 ஆயிடுச்சு. 1 வச்சு செக் பண்றோம். I less than or equal to 5, 1 less than or equal to 5, condition true. True ஆனோன்னு என்ன பண்ணுது? It will enter inside this block. blockக்குள்ளால வந்துருது. ஓகேவா? So கவனி, ஐக்கு இந்த பார்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணாது. இந்த பார்ட் வந்து இனிஷியலைசேஷன் முடிஞ்ச பிறகு கண்டிஷனை செக் பண்ணுது. கண்டிஷனை செக் பண்ணிட்டு இட் won't go to here. என்ன செய்யும்? கண்டிஷன் ட்ரூ ஆனோன்னு உள்ள வந்து கண்டிஷன் ட்ரூ ஆனோன்னு என்ன செய்யறோமா? உள்ள வந்துடும். உள்ள வந்து ஐயோட வேல்யூ என்னது? 1 will be printed on your screen. அவுட்புட் எழுதியிருக்கேன் பத்தியா? ஐ இப்போ என்ன செய்யும்? after printing this one it will go again here. இந்த ஐய வந்து இன்கிரிமெண்ட் பண்ணும். ஐயோட வேல்யூ என்னவா மாறிச்சுமா? ஏற்கனவே 1 இருந்து இப்ப ஐ என்ன ஆயிடுச்சு? 2 மாறிடுச்சு. 2 வச்சு கண்டிஷன் 2 less than or equal to 5, கண்டிஷன் ட்ரூ. இங்க பத்தியா? இங்க ட்ரூ ஆனோன்னு it won't go here, it will come here. 2 will be printed. இப்போ again the control will go here. I value increment பண்ணுது. I 3 மாறுது. 3 less than or equal to 5, condition true. ஒன்னு உள்ள வருது. 3 print பண்ணுது. I increment பண்ணுது. 4 ஆகுது. 4 less than or equal to 5, condition true. Again உள்ள வருது. 4 print பண்ணுது. I incremented by 1. I becomes 5. 5 less than or equal to 5, condition true. 5 will be printed. So for each இதுவும் control statement, looping statementல தான் வருது. iterative statementsல தான் வருது for each loop. So இதை you have to learn carefully. For each loop is used to traverse array or collection in Java. So array அல்லது collection ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. இதுல ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு, இதுல யூஸ் பண்றதுக்கு தான் for each loop யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவாமா? It is easier to use than simple for loop. For loop விட இந்த for each வந்து ஈஸின்னு சொல்றாங்க. It works on elements basis, not index. நம்ம இண்டெக்ஸை பேஸ் பண்ணி இது ஒர்க் ஆகாது. ஸோ இப்போ இது சின்டெக்ஸ் பாரு. ஃபார் டைப்னா இன்ட், ஃப்ளோட், கேர், டபுள். எதுனால டேட்டா டைப்னா டைப் சொல்லுவோம். ஸோ இது வேரியபிள் நேம் கோலன் கலெக்ஷன். ஃபார் டைப் வேரியபிள் கோலன் கலெக்ஷன். அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் சின்டாக்ஸ். ஓகேவாமா? ஸோ இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருவோம். ஸோ இதுல பாரு, நம்ஸ் அரேன்னா ஏற்கனவே சீல படிச்சிருப்பான். சிங்கிள் டைமென்ஷனல் அரேயை வந்து நம்ம இப்படி ஸ்கொயர் பிராக்கெட் வச்சுதான் டிக்ளேர் பண்ணுவோம். ஸோ இது என்ன அரேனா? இன்டீஜர் அரே. இன்டீஜர் அரே கேன் ஏபிள் டு ஸ்டோர் ஒன்லி இன்டீஜர் எலிமெண்ட். அரேனா உன எல்லாத்துக்கும் டெஃபினிஷன் தெரியும். Consist of group of similar data elements. Int declare பண்ணிட்டேன்னா it can able to store only integer element. So float ன்னு சொல்லி இந்த array declare பண்ணிட்டேன்னா it can able to store only floating point elements. அப்ப இங்க நான் எப்படி declare பண்ணிட்டேன்னா int ன்னு declare பண்ணிட்டேனால you have to store only the integer elements. ஓகேவாமா? So இப்போ first இப்போ நம்ம arrayல மொத்தம் 10 elements. First sum 0 ன்னு initialize பண்ணி int x கோலன் நம்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஓகேவா? ஒரு நம்மா எடுக்கும். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ், இதுக்கு மீனிங் என்னன்னா எக்ஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் 1 எடுக்கும். ஓகேவா? 1 will be printed. இது இந்த ஸ்டேட்மெண்டோட மீனிங் என்னன்னா sum is equal to sum plus x. ஸோ நம்ம அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல பார்த்தோம். sum a plus is equal to b. அப்படின்னா மீனிங் என்னன்னா, இதனோட மீனிங் என்னன்னா sum is equal to sum plus x. sum is equal to sum plus x. ஓகேவா? அப்போ sum என்னது? ஏற்கனவே நம்ம 0 ன்னு இனிஷியலைஸ் பண்ணிட்டோம். 0 plus 1, 0 plus 1, 1 sumல ஸ்டோர் பண்ணி, ஏன்னா we are going to add all the elements which are inside this array. அரேல இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்ஸையும் ஆட் பண்ண போறோம். அதுதான் நம்மளோட ப்ரோக்ராமோட வேலை. அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்? சம் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணுது? ஆட்டோமேட்டிக்கா அடுத்த ஐட்ரேஷன்ல, ஏன்னா ஃபார் லூப் வந்து லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட், அடுத்து என்ன செய்யணும்? அந்த அரேல இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் முடிகிற வரைக்கும் என்ன செய்யும்? இந்த லூப் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் 1 எடுக்குது, அடுத்து 2 எடுக்குது, நம்மள இருந்து 2 எடுத்து எக்ஸுக்கு வைக்குது. வேல்யூ இஸ் 2 will be printed. இப்போ அந்த 2 ஓட ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய சம்ம ஆட் பண்ணுது. அடுத்து என்ன செய்யுது? அடுத்து ஆட்டோமேட்டிக்கா 3 எடுக்குது, 3 பிரிண்ட் பண்ணுது, 3 ஆட் பண்ணுது.
அடுத்து 4 எடுக்குது, 4 பிரிண்ட் பண்ணுது, 4 ஆட் பண்ணுது. ஸோ அப் டு 10 எலிமெண்ட்ஸ் முடிகிற வரைக்கும் இந்த லூப் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். Finally, the sum will be printed on your screen. Understand? So this is called as what? For each loop. Okay, amma? So for each na, for each nu எழுதிர கூடாது. For தான் ஃபாருக்குள்ளால சின்டாக்ஸ் வந்து டிஃபரெண்டா இருக்கு. புரிஞ்சுதாமா? இதான் என்னது? அடுத்து நெஸ்டட் லூப். நெஸ்டட் லூப்னா ஒரு லூப்புக்குள்ளால இன்னொரு லூப் இருந்ததுன்னா அது என்னது? நெஸ்டட். ஸோ ஃபாருக்குள்ளால இன்னொரு ஃபார் இருக்கு. ஓகே, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார் லூப் படிச்சோம்ல, இந்த ஃபாருக்குள்ளால இன்னொரு ஃபார், ஒரு எத்தனை ஃபார்னால நீ வச்சுக்கலாம். அப்படி இருந்ததுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் என்னது? நெஸ்டட் லூப். ஸோ நம்ம நெஸ்டட் இஃப்னா என்ன படிச்சோம்? ஒரு இஃப்க்குள்ளால இன்னொரு இஃப் இருந்ததுன்னா அது நெஸ்டட் இஃப்னு படிச்சோம். இப்போ இங்க லூப்பிங்ல நெஸ்டட் லூப்பிங்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்குள்ளால இன்னொரு லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குன்னா அதான் என்னது? நெஸ்டட் லூப்பிங்.